عجیب عجیب نئی نئی باتیں عدالتی ماحول کے اور ان فضاؤں سے جو اٹھتی ہیں، عام آدمی کے کانوں میں پڑتی ہیں، انہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ ماضی میں جو فیصلے کیے گئے وہاں کہیں بھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا، اور پارٹی لیڈر ہی پارٹی فیصلوں کا آخری اختیار رکھتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام یہی ہے کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ، کسی بھی پارٹی کا سربراہ، کسی بھی حکومت کا سربراہ، وہی آخری اور فیصلہ کن قوت ہوتی ہے، باقی تو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کو تجویز دے سکتے ہیں، وہ ان سے مشورہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی آخری فیصلہ اسی کا قرار دیا جاتا ہے۔ آج یہ نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی ہیڈ کا فیصلہ۔ پارلیمان کے اندر بعض اوقات پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ کا بھی ممبر ہوتا ہے اور پارلیمانی سربراہ بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، پارلیمانی پارٹی پارلیمان کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ پارٹی کے نظم کے ماتحت کہلاتی ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے بڑے معاملات پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے، لیکن بعض اہم فیصلوں پر پارٹی قیادت ہی انہیں ہدایات جاری کرتی ہے۔ ایک بڑی واضح بات کو اور ایک معروف معاملے کو ایک نظری مسئلہ بنا دیا گیا، بدیہی مسئلے کو نظری مسئلہ بنا دیا گیا، اور آج اس پر بحث ہو رہی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی صاحب، انہوں نے اس لیٹر کے بعد جو چودھری شجاعت صاحب نے لکھا، خود اعلان کر دیا کہ اب ہم ہار چکے۔ وہ تو پارٹی کے اندر پارلیمانی پارٹی کا حصہ اور اپنے والد محترم کے حوالے سے فوری طور پر خط کا معنی سمجھ لیتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ وہ آج اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں میرے خیال میں ایک دانشور کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس وقت 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے۔ تمام ججز سپریم کورٹ کے، یہ ہمارا متفقہ مطالبہ ہے، پورے حکومتی اتحاد کا مطالبہ ہے، اور صرف 3 حضرات پر بحث ہو رہی ہے۔ ایسے فیصلے پھر عام ماحول میں لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کا وقار بحال رہے اور ان کے فیصلوں کو ہر شخص دل و جان سے قبول کرے۔ تو ایک تو ہم آج اس بنیادی نقطے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ سپریم کورٹ کا چاہیے، 3 یا 5 ججوں کا پینل، وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر آج بات ہو رہی ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں نہیں، ہمارے اپنے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کو مسترب رکھا جا رہا ہے۔
हुकूमत को हुकूमत करने दें। हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पर इस निज़ाम को कबूल किया हुआ है। 4 साल गलाजतें कौम के ऊपर एक कोहे गिरां बनकर जब ये लोग मुसल्लत रहे, आज उससे जब जान खलासी हुई है तो उन सारी मुश्किलात से निकलना एक चैलेंज है। लेकिन अगर मुदाखलत के नतीजे में हुकूमती निज़ाम मुस्तरब रहता है, कन्फ्यूजन रहती है, तो इदारे भी काम नहीं करेंगे, मालियाती इदारे भी काम नहीं करेंगे, इंतज़ामी इदारे भी काम नहीं करेंगे, और आम आदमी भी अपने घर में परेशान और सरगर्दान रहेगा। तो इस एतबार से रियासत कमज़ोर हो जाती है, और अगर रियासत कमज़ोर होती है तो मेरे ख़्याल में फिर उस हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़ी वजाहत के साथ कि हमारे इदारों में यकीनन कुछ अफराद ऐसे हैं और रिटायरमेंट के बाद फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। पहले उन्होंने कवर लिया होता है, जबकि वो दौरान मुलाजमत एक पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, पीटीआई के साथ वाबस्तगी रख रहे हैं। फिर मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप दौरान मुलाजमत एक पार्टी के लिए इदारे को इस्तेमाल मत करें। आप मुस्ताफ़ी हों, मैदान में आए और मैदान में मुकाबला करें और अवामी सतह पर मुकाबला करें। इदारे को इस्तेमाल मत करें कि रिटायरमेंट के बाद फिर प्रेस क्लब के सामने जरा मुजाहरे करते हैं और अपनी बात कर रहे हैं। जी, इस किस्म की सूरत हाल से हमें निकलना चाहिए और इस मुल्क पर इदारे रहम करें। अपनी ताकत दिखाना, अपनी बारियादस्ती दिखाना और इस ख्वाहिश में रहना, ये शायद मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां तक इमरान खान की सियासत है, उसकी पूरी सियासी जिंदगी एक झूठे बयानिए पे खड़ी। उसका न कोई मुस्तकिल नजरिया है, न कोई मुस्तकिल अकीदा है। आए रोज उनका बयानिया तब्दील होता रहता है और उसकी डफली पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां नाचती रहती हैं और इसको सियासत कहा जा रहा है। पाकिस्तान में कहाँ गई पाकिस्तान के अंदर शराफत की सियासत, वक़ार की सियासत, नजरिए की सियासत? मेरे नज़दीक अगर वहाँ पर कोई उसकी मुस्तकिल हैसियत है तो वो एक ही है जो हमने पहले दिन से कहा है कि बैरूनी क़ुव्वतों की हिदायत और उनकी ख्वाहिशात और उनकी दौलत की पुष्टपनाही में बतौर मिशनरी पाकिस्तान में काम करना। और मिशन क्या है? रियासत को तबाह करना और रियासत के नज़रिए को तबाह करना। इसके अलावा और कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। तो इस लिहाज से हम इस महाज पर एक भरपूर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मुल्क की बका का सवाल है, मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार का सवाल है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ हमने एक बराबर की हैसियत पे चलना है, लेकिन हमें कमज़ोर किया जा रहा है। आज कश्मीर हमारे हाथ पे नहीं रहा है और गिलगित बल्तिस्तान हमारे हाथ पे नहीं रहा है। हमने खुद उन उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि जिन उसूलों के लिए हमने 74 साल तक हिंदुस्तान को जिम्मेदार करार देते रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस, एक दिन इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है, उसके ज़िमनी इलेक्शन के नतायज तस्लीम किए जा रहे हैं और अगले दिन उससे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उसको? क्यों इदारे इस हवाले से अपना फर्ज सर अंजाम नहीं दे रहे और बिला वजह एक शख्स को आप सहारा दे रहे हैं? तो ये चीज़ें इंतहाई तशवीश का बायस है हमारे लिए। हम अपनी तशवीश के इजहार का हक रखते हैं और हम कर रहे हैं, और कल इस केस में हम बतौर जमात के फरीक बनेंगे और हमारे आईनी माहिरीन उसमें अपनी दरख्वास्त जमा करेंगे और फुल कोर्ट का हम मुतालबा करेंगे।